کا عنوان ہے ماجی. ماجی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا. جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوق در جوق کھنچے چلے آ رہے تھے. عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا. اس زمانے میں ماجی کی عمر کوئی 10-12 سال کی ہوگی. اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی. ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں، آپ کو فیملیئر ہوں گے آپ اس سے، تحصیل روپڑ ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا. والدین کے پاس چند ایکڑ زمین تھی. انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل رہی ہے. اب بار، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو سرگودا وغیرہ کا علاقہ یہ بار تھا، انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے. نانا جی اپنی بیوی، 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے. سواری کی توفیق نہیں تھی، اس لیے باپیادہ چل پڑے. راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے نانا جی جگہ جگہ کلی کا کام کرتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے. نانی اور ماجی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش اور چھتیں لیپتی اور اس طرح سے پیسے کی ضرورت پوری ہوتی. لائل پور کا صحیح راستہ بھی کسی کو نہیں آتا تھا. جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے. 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد جب جڑاں والا پہنچے، پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے. یہاں پر چند ماہ قیام کیا. نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی چرخہ کاٹ کر سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی، وہ گھر جو ایک چھوٹے سے جھوپڑے پر مشتمل تھا. انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا. نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے. انہوں نے ماجی کو 3 آنے بطور عیدی دیے. زندگی میں پہلی بار ماجی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے. انہوں نے بہت سوچا لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہیں آیا. وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے اور 5 روپے کے نوٹوں میں امتیازی کرنا مشکل تھا. عیدی کے 3 آنے کئی روز ماجی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے. جس روز وہ جڑا والا سے رخصت ہو رہی تھیں، ماجی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا. باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتے. ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزاداری سے پابند رہی. رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے. وفات کی شب بھی ماجی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے. غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے انہوں نے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی. ماجی کے پاس پہننے کے 3 جوڑے تھے جن کو بڑے اہتمام سے رکھتی تھی. ایک پہنا ہوا یعنی زیب تن کیا ہوا، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار ہوتا تھا. ان 3 جوڑوں کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی. کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب مزاج تھی. ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی اور دھنیا پودینے کی چٹنی. باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں کھاتی تھی. تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. پھلوں میں بھی کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی. البتہ ناشتے میں چائے کے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی.
खाना सिर्फ एक वक्त खाते थे। अक्सर व बेशतर दोपहर का शाज़ो नारद, रात का गर्मियों में उमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ एक आध सादा चपाती उनकी महबूब ग़िज़ा थी। दूसरों को कोई चीज़ रग़बत से खाते देखकर बहुत खुश होती थी और हमेशा ये दुआ करती थी कि सबका भला, सबका भला। ख़ासकर अपने या अपने बच्चों के लिए उन्होंने बराह रास्त कभी कुछ नहीं मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थी और उसके बाद मखलूक खुदा की हाजत रवाई के तुफैल अपने बच्चों या अजीज़ों का भला चाहती थी। अपने बेटों या बेटियों को अपनी ज़बान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा उनको अल्लाह का माल कहा करती थी। किसी से कोई काम लेना हो तो माजी पर बहुत गरा गुजरता था। अपने सब काम वो अपने हाथों खुद अंजाम देती। अगर कोई मुलाजिम ज़बरदस्ती उनका कोई काम कर देता तो उन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वो एहसान मंदी से सारा दिन उसे दुआएं देती थी। चक नंबर 392 में ये रहते थे। वहाँ से निकलकर जो रास्ता सामने आया उस पर चल खड़े हुए। गर्मियों के दिन थे, दिन भर लू चलती थी। पानी रखने के लिए मट्टी का प्याला भी पास न था। जहाँ कहीं कुआं नजर आया, माँ जी ने अपना दुपट्टा भिगोया ताकि प्यास लगने से अपने छोटे बहन भाइयों को दुपट्टा चुसवाती थी। इस तरह वो चलते चलते चक 507 पहुँच गए। चक नंबर 507 नाना जी को खूब रास आया। चंद माह की मेहनत मजदूरी के बाद नई आबादकारी के सिलसिले में आसान किस्तों पर उनको एक मुरब्बा ज़मीन मिल गई। रफ्ता रफ्ता दिन फिरने लगे और 3 साल में उनका शुमार गांव के खाते पीते लोगों में होने लगा। जूं जूं फारुकुल बाली बढ़ती जाती थी तो आबाई वतन की याद सताने लगी। चुनाचे खुशहाली के 4-5 साल गुजारने के बाद सारा खानदान रेल में बैठकर मनीला की तरफ रवाना। मनीला पहुंचकर नाना जी ने अपना आबाई मकान दुरुस्त किया। अजीज़ो अकारिब को तोहफे तहरीफ दिए और दावतें हुई और फिर माँ जी के लिए बर ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभार पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए माँ जी बड़े मासूम फ़ख्र से कहा करती थीं, उन दिनों तो मेरा गांव से निकलना तक दूभर हो गया था। मैं जिस तरफ से भी गुजरती थी ना तो लोग ठिठक कर खड़े हो जाते थे और कहा करते थे, ये ख्याल बख्श मुरब्बादार की बेटी जा रही है, देखिए कौन सा खुशनसीब इसे ब्याह कर लेकर जाएगा। माँ जी, आपकी अपनी नज़र में कोई ऐसा खुशनसीब नहीं था? हम लोग छेड़ने के खातिर उनसे पूछा करते। तौबा तौबा पुत्र हैं। माँ जी कानों पर हाथ लगाती, मेरी नज़र में भला कोई कैसे हो सकता था? हाँ, लेकिन मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर कोई मुझे ऐसा आदमी मिले जो 2 हरफों पढ़ा लिखा हो तो खुदा की बड़ी मेहरबानी होगी। सारी उम्र में गालिबन यही एक ख्वाहिश थी जो माँ जी के दिल में खुद अपनी ज़ात के लिए पैदा हुई और उसको खुदा ने यूँ पूरा किया कि उसी साल माँ जी की शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। उन दिनों सारे इलाके में अब्दुल्ला साहब का तूती बोल रहा था। वो एक अमीर और कबीर घराने के चश्मा चिराग थे, लेकिन 5-6 बरस की उम्र में यतीम भी हो गए और बेहद मफलूकुल हाल भी। जब बाप का साया सर से उठा तो ये पता चला कि सारी आबाई जायदाद रहन पड़ी है। चुनाचे अब्दुल्ला साहब अपनी बालिका के साथ एक झोपड़े में उठ आए और इस झोपड़े में बैठकर दिलो जान से तालीम हासिल करने में मुनहमिक हो गए। वजीफे पर वजीफा हासिल करके और 2-2 साल के इम्तहान 1-1 साल में पास करके पंजाब यूनिवर्सिटी की से मैट्रिकुलेशन में अव्वल आए। उस ज़माने में गालिबन ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी इम्तहान में रिकॉर्ड कायम किया। उड़ते उड़ते ये खबर सर सैयद के कानों में पड़ गई, जो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद रख चुके थे। उन्होंने अपना ख़ास मुंशी गाँव में भेजा और अब्दुल्ला साहब को वजीफ़ा देकर अलीगढ़ बुलाया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब ने खूब बढ़ चढ़ कर अपना रंग निकाला और बीए करने के बाद 19 बरस की उम्र में वहीं पर अंग्रेज़ी, अरबी, फ़लसफ़ा और हिसाब के लेक्चरर हो गए। सर सैयद को बस एक बात की धुन थी कि मुसलमान नौजवान
ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आला मुलाज़मतों में जाएं। चुनाचे उन्होंने अब्दुल्ला साहब को सरकारी वजीफ़ा दिलवाया कि वो इंग्लिस्तान जाकर ICS के इम्तहान में शरीक हों। ये पिछली सदी के जो बड़े बूढ़े होते थे ना, ये 7 समंदर पार करके सफ़र को बलाए नागहानी समझते थे। अब्दुल्ला साहब की वालिदा ने बेटे को विलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब की ज़रा सादतमंदी देखिए, और उन्होंने वजीफ़ा वापस कर दिया। इस हरकत पर सैयद साहब सर सैयद को बेहद गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उन्होंने लाख समझाया, बुझाया, डराया, धमकाया, लेकिन अब्दुल्ला साहब टस से मस ना हुए। तो क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को कौम के मफाद पर तरजीह देते हो? सर सैयद ने कड़क के पूछा। जी हाँ, जी हाँ, अब्दुल्ला साहब ने बहुत खामोशी से जवाब दिया। ये टका सा जवाब सुनकर सैयद साहब आपे से बाहर हो गए। सर सैयद साहब कमरे का दरवाज़ा बंद करके पहले तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब को लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों से खूब पीटा और कॉलेज की नौकरी से बर्खास्त करके ये कहकर अलीगढ़ से निकाल दिया कि अब तुम ऐसी जगह जाकर रहो, वहाँ जाकर मरो जहाँ से मैं तुम्हारा नाम भी ना सुन सकूं। अब्दुल्ला साहब जितने सादतमंद बेटे थे, उतने ही सादतमंद शागिर्द थे। नक्शे पर उन्हें सबसे दूर और दुश्वार गुजार मकाम गिलगित नजर आया। चुनाचे वो नाक की सीध में गिलगित पहुंचे और देखते ही देखते वहाँ की गवर्नरी के ओहदे पर फाइज हो गए। जिन दिनों माजी की मंगनी की फिक्र हो रही थी, उन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छुट्टी पर गांव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संजोग लिखा हुआ था, उनकी मंगनी हो गई और 1 माह बाद शादी भी ठहर गई ताकि अब्दुल्ला साहब दुल्हन को अपने साथ गिलगित ले जाए। मंगनी के बाद एक रोज माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेला देखने गई हुई थी। इत्तेफाकन या शायद दानिस्ता अब्दुल्ला साहब भी वहां पहुंच गए। माँ जी की सहेलियों ने उन्हें घेर लिया और फिर हर एक ने छेड़ कर उनसे 5-5 रुपए वसूल कर लिए। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को बहुत सारे रुपए पेश किए, लेकिन माँ जी ने इनकार कर दिया। बहुत इसरार बढ़ गया तो मजबूरन माँ जी ने 11 पैसे की फरमाइश की। इतने बड़े मेले में 11 पैसे लेके क्या करोगे तुम? अब्दुल्ला साहब ने पूछा। मैं ना अगली जुमेरात को आपके नाम से मस्जिद में तेल डलवाऊंगी, माँ जी ने जवाब दिया। जिंदगी के मेले में भी अब्दुल्ला साहब के साथ माँ जी का लेन देन सिर्फ जुमेरात के 11 पैसों तक ही महदूद रहा। इससे ज्यादा रकम न कभी उन्होंने मांगी, ना अपने पास रखी। गिलगित में अब्दुल्ला साहब की बड़ी शान शौकत थी। खूबसूरत बंगला, वसी बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा। जब अब्दुल्ला साहब दौरे पर बाहर जाते थे या वापस आते थे तो 7 तोपों की सलामी हुआ करती थी। यूं भी गिलगित का गवर्नर खासी सियासी, इंतजामी और समाजी इक़्तिदार का हामिल था, लेकिन माँ जी पर इस सारे जाहो जलाल का जरा भी असर नहीं। किसी किस्म का छोटा बड़ा माहौल उन पर असरअंदाज नहीं हुआ करता था, बल्कि माँ जी की अपनी सादगी और खुद एतमादी हर माहौल पर खामोशी से छा जाया करती थी। जब रूस में इनकलाब बर्पा हुआ तो लॉर्ड किचनर सरहदों का मुआयना करने गिलगित आए। उनके एजाज में गवर्नर की तरफ से ज़ियाफत का एहतमाम हुआ। माँ जी ने अपने हाथ से 10-12 किस्म के खाने पकाए। खाने बेहद लजीज थे। नजिया सुन रही हो ना? लॉर्ड किचनर ने अपनी तकरीर में कहा, मिस्टर गवर्नर, जिस खानसामा ने ये खाना पकाया, बराए मेहरबानी हमारी तरफ से उसका हाथ चूमो। दफ्तर के बाद अब्दुल्ला साहब फराह शादा घर लौटे तो देखा कि माँ जी बावर्ची खाने के एक गोशे में चटाई पर बैठी नमक और मिर्च की चटनी के साथ मकई की रोटी खा रही थी। एक अच्छे गवर्नर की तरह अब्दुल्ला साहब ने माँ जी के हाथ चूमे और कहा, अगर लॉर्ड किचनर ये फरमाइश करता कि वो खुद खानसामा के हाथ चूमना चाहता है तो फिर तुम क्या करती? मैं? माँ जी तिनक कर बोली, मैं ना उसकी मुच्छा पकड़कर जड़ से उखाड़ देती। तो फिर बताएं आप क्या करते? मैं? अब्दुल्ला साहब ने ड्रामा किया। मैं उन मूछों को रुई में लपेट कर वायसरॉय के पास भेज देता और तुम्हें साथ लेकर कहीं और भाग जाता, जैसे सर सैयद के पास से भागा तुम। माँ जी पर इन मुकालमों का कुछ भी असर ना होता था, लेकिन एक
ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا نہ بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خام خواہ۔ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، رنگ ظرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا، بھگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہی ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی۔ مذاق کی چوٹ تھی، عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا اور غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا تو ماں جی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادی عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راز میں ایسا ظلم، میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ کی خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتاد آ پڑی، لیکن جب معاملے کی تہہ تک دونوں پہنچے تو خوب ہنسے دونوں۔ آدمی دونوں ہی وفادار تھے، چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے، اور 1947 یعنی 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں سرکاری اصطلاحات رائج تھی۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا۔